ਅੱਜ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। तमाम मुद्दों ते गलबात करदे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक प्रैस कांफ्रेंस भी की। आओ सुनते हैं उन्होंने कांफ्रेंस के दौरान की कहा। जिदा इत्थे आउण दा मकसद अज असीं चिल्ड्रनस डे मना रहे हैं और ये नाल असीं इनू नाम दिता गया नो चलान डे, ता जो जवाहरलाल नेहरू जी नू याद करते हुए चिल्ड्रनस डे ते उत्ते असीं ये फैसला लिया पंजाब दे अंदर कि असीं किते भी कोई चलान नहीं करांगे। लोग नियमां दी उलंघना करते हैं, लोग हैलमेट्स नहीं पाते, सीट बेल्ट्स नहीं लाते, ट्रिपल ड्राइविंग करते हैं। असीं ये सोचा कि रादर दैन चलान कट्टण तो अज उन्होंने हथ जोड़ के बेनती की जाए चौंक्स के अंदर जाके खड़े होके कि अज तो बाद तुसीं नियमां दी पालना करोगे। इस तरह के असीं अज घट्टो घट्ट 100 तो उपर पॉइंट्स के उत्ते असीं अवेयरनैस प्रोग्राम चलाया है, जिथे तमाम MLA साथी काफ़ी यंगस्टर MLA चौंक्स दे विच खड़ के अपने अपने सिटीज़ दे विच ये नो चलान डे ते चिल्ड्रनस डे दे उपर मना रहे हैं। इवें यूथ कांग्रेस के लोग पूरे पंजाब भर के अंदर ब्लॉक स्तर ते ये प्रोग्राम चला रहे हैं, महिला कांग्रेस ते NSUI। सो उस प्रोग्राम के तहत मैं अज इत्थे आया। मेरा मिशन है कि पंजाब नूं सड़क हादसे जो हो रहे हैं उन्हां तो राहत मिले तो पंजाब दे विच किसी भी प्रकार का कोई सड़क हादसा ना होवे। और इहदे विच ये मेरे रोकण नाल नहीं होएगा जां ट्रैफिक पुलिस दे रोकण नाल नहीं होएगा जां मेरे अज दे उपराले नाल नहीं होएगा। इहदे विच सारी जनता दा स्टेक हैगा। अगर जनता ये गल चाहेगी और साडा साथ देगी तादी असीं आपदे इस मिशन दे विच कामयाब हो सकते हैं। इसे करके असी हाथ जोड़ के लोगों को गुजारिश की और सौं भी चुकाई गई कि वो अज तो बाद नियमां दी पालना करनगे। मैं इत्थे भी दसना चाहना है कि 421 मैं समझदा कि डेली रोड एक्सीडेंट दे विच हिंदुस्तान दे विच मौतां हुंदियां। ये फिगर 2019 दी है, करोना तो पहलां दी, ते 12 तो 13 मौतां पंजाब दे विच हुंदियां, जिहड़ा कि बहुत हाईएस्ट रेट है। अगर इहदी ऑन एन एवरेज करिए तो पंजाब इज़ ऑन हायर साइड कि पंजाब के अंदर ज़्यादा मौतां होंदियां। सो इस करके ये अवेयरनैस प्रोग्राम जिहड़ा चलाया गया। मैं अज ये भी बेनती करांगा कि नियमां दे मुताबक 25 मतलब कि 25 की स्पीड ते 25 की स्पीड ते स्कूल दे 25 किलोमीटर 300 मीटर के एरिए मैनूं लगदा 25 की स्पीड ते गड्डियां जड़ियां जां संसाधन चलने चाहिए है, जिहदी मैं कोशिश करांगा और अज ये बेनती भी करांगा साडे तमाम ट्रैफिक इंचार्ज साहबानां नूं पंजाब दियां नूं तुहाडे राहीं कि इहदी पालना होनी चाहिए है सख्त तरीके दे नाल। स्कूल बच्चों नूं अज चिल्ड्रनस डे दे उत्ते ये असीं फैसला लिया कि 300 मीटर के दायरे 25 की स्पीड ते गड्डियां चलनियां, नहीं तो उन्हां ते बनदी कार्रवाई की जाए। ये चलान डे अज दे दिन वास्ते माफ़ी है। ये रेगूलर अवेयरनैस प्रोग्राम यूथ कांग्रेस चलाती रहेगी, महिला कांग्रेस चलाती रहेगी, ताजो असी लोगों को होर अवेयर कर सकीए। अज का यही मिशन सीगा, यही प्रोग्राम सीगा और उम्मीद करदा है कि लोग इस गल वल तवज्जो देंगे। कोई भी काम और कारज जनता के संयोग तो बिना नामुमकिन है। सो इसे करके अज जनता का संयोग लिया है और पंजाब भर दे विच ये चलान नो चलान डे बनाया जा रहा है। बस स्टैंड के आस-पास 125 के लगभग नजायज़ बसां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ने जलंधर तो बिहार, राजस्थान, J&K, उत्तराखंड, लेकिन सरेआम दफ्तर चलते हैं। अज तक ना कोई दफ्तर नहीं नाजायज़ किवें कह रहे हो तुसीं? नाजायज़ चल रही जी बस पंजाब रोडवेज के बस स्टैंड तो नहीं चल रही और टूरिस्ट परमिट से चल रही है, स्टेज कैरेज नहीं चल रही, वो तो एक टिकट कट्टी नहीं जा सकती। अज तक ना तो उन्होंने बसा की कोई कार्रवाई हुई, ना कोई ऑफिस बंद होया, 2-4 गड्डियां फड़ के चलान कट के और कहानी खत्म। सो मैं पूरे जलंधर की गल करिए अलग-अलग शहर मान लिया तो बसां चलदियां ने जिहड़े बाहर। चलो मैं थोड़े नाल वादा करदा, मेरे को भी कुछ शिकायतां सीगियां इस दे मुतल्लक। टूरिस्ट बस नूं मैं रोक नहीं सकदा। टूरिस्ट बस का 5500 रुपए का टैक्स हैगा, एंट्री टैक्स हैगा।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਯੈਸ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇजेस ਤੇ ਚੱਲਣ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇजेस ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਸਿੰਗਲ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ। ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ 12 ਵਜੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇजेस ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇजेस ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 350 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਸਿਸ ਮੈਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਲਿਮਿਟੇਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨੇ, 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਦਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तमाम जनता ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ 100% ਹੱਕ ਹੈ। ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਬੱਸ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 350 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਰਤਾਰ ਬੱਸ, 4 ਕਰਤਾਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਬੱਸਿਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 4 ਬੱਸਿਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਕਸਿਸ ਭਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ 1 ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਰਬਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਲੀਟ 400 ਬੱਸ ਦਾ ਹੈ, 1000 ਬੱਸ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਲੀਟ 40 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 15 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪਰਮਿਟ ਆ ਨਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਪਿਆਰ। ਸੋ ਆਈ ਡੋंट नो, अगर टैक्स कोई पे नहीं करेगा, अगर ना कोई कांग्रेसी होवे, कोई भी होवे, उन्हें टैक्स देना पएगा। अगर विदाउट परमिट चल रही हैं, प्यार ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 रोहतक ते प्यार ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੀਰੀ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਮਿਟ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਿਆਰ ਬਸ, ਟੈਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ? दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर अगर मेरे ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਊਂਡ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇ, ਨਾ ਔਨ ਫੈਕਟਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਰੋਹਤਕ ਯਾਰ। ਨੋ ਲਿਸਨ ਇਲੀਗਲ ਬੱਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ। ਲਿਸਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਡਿਨਾਈ ਦੈਟ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ No. ਪਤਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਲੰਧਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਦੀ ਇੰਪਾਊਂਡਡ ਬੱਸਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਚਲਾਨ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਝੂਠੀ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਸੋ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਟ ਔਨ ਯੋਰ ਬਿਹਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਮਾਈ ਆਰਟੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਨੇਮਡ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦ 80 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬਾਦਲਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ 4.5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸਿਸ ਹੈ 14.5 ਸਾਲਾਂ ਤੇ। ਇਫ ਆਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ 1 CR ਇਨਟੂ 14.5 ਸਾਲ, ਇਹ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ 600 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 24,000 ਬੱਸਿਸ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਉਦੋਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚੰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੂਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ ਨੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਇੰਗ ਏ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹਿਮ ਓਨਲੀ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੋਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਨੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਰੀਫ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਬਲੂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਡਕਟਰਸ ਔਰ ਰੋਡ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੱਸਿਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਸਿਸ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ FD ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1600 ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ FD ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦਿਨ ਅ ਡੇ ਔਰ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਰਤੀ ਆ ਜਾਏ।
ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ 30% ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4500 ਰੁਪਏ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ 5% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਦੈਟ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਤਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਸਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵੋਲਵੋ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜਲੰਧਰ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਜੋਤੀਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ, ਐਵੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ISBT ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੋਨੋਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ, ਵੋਲਵੋ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜੀਠਾ ਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮੋਗਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫॉर द टाइम बीइंग ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵੋਲਵੋ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੰਡਮ ਵਾਹੀਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਹੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 100 ਗੱਡੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਉਹੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100% ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ GMC ਨੂੰ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
मैं सर जलंधर च पहले नहीं हुई जलंधर अगर हुई सर एक भी नहीं हुई सर यार एक भी नहीं हुई, मैं ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਈ ਨਾ सर बिल्कुल चलान नहीं हुआ सर ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀਐਮਸ ਨੂੰ ਕਿ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੀਐਮਸ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਿਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ लीगली वो कार्रवाई कर सकते हैं Yes. है इधर 100% ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ੍ਰੀ ਆ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਸ਼ੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਪਰ 100% ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਯਾਰ ਹੁਣ 7 ਸਵਾਲ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੋਪੜਾ ਜੀ 800 ਨਵੀਂ 800 850 ਨਵੀਆਂ ਸਰ ਇਧਰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੋਡੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ 842 ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਬੱਸਿਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀਆਂ 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 350 ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੈਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 350 ਇਹ 842 ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਇਟਸ ਡਨ 350 ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ हम दिंदे हैं ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਇਓ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਔਰਬਿਟ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਕੱਢੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟਸ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚਸ ਨੇ ਇੱਕ 73 ਪਰਮਿਟ ਨੇ 73 ਪਰਮਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਡ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 5000 ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਅਨਲੋਡ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਐਦਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਈਵਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਲਕ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਲੋਡਡ ਬੱਸਸ ਆਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਸਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਸ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਟਰੱਕ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨਸ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਮਨ ਘੜਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਰਸ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਦਰ ਐਨੀਬਡੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਫੈਕਟ ਚਲੇ ਗਏ ਹਬੋਰ ਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਵਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਟ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਵੇ ਮਿਲਣ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। तमाम ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਇਦਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸਰ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ 80 ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਨੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੋਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਜੀ, ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਕਮਾਈ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ? ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਭਰਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੋ ਕੋਲ ਮੰਗੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਭਰਾ ਆ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ So that is your insurance ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਸਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2 ਸਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੰਬਲੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਸੀਟਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ